Okay. Okay, so recording has been started. So welcome everyone, friends, once again in the class. Okay, am I audible to everyone now? Okay, welcome Aditya, Siddharth, Jaya, Shivardhan, Anuj, Dijesh, PU, Prerna, Snima. Okay, all right. So all of you have joined. Okay, okay, fine. So friends, let me just share my screen to you. Okay, okay, is it visible? Okay. See, here is the textbook. Okay, I hope it is visible to all of you. All right. So shall I start now? Okay, all right. So guys, as all of you know that this is very bad time. Okay, bad patch going for our country, for whole world because of the corona, right? So very first, I want to tell you that take the precautions. Okay, all the precautions. Take care of yourself and your family because very bad situation is going here. Okay, but still we have to continue our teaching, our learning, our classes. Okay, so is everyone fine in their family? Are you people safe at home? Okay, okay, okay. So friends, coming to the topic, our teaching. Okay, so friends, in the last lecture we completed our second lesson. Second, in the sense that first is a field visit that we cannot take place. Okay, that visit cannot be taken place in such a times. It is very difficult, so we skip that one, but you have to go through it. It is just like a trip, and you are just visiting some places, you are gathering some information regarding all that thing. After that we studied about the location and the extent of India and Brazil. We compared these two countries. Okay, basically what is the advantage of comparing these two countries. आपण आता पुढील जेवढे काही चॅप्टर्स आपण बघणार आहोत लेसन्स, त्यामध्ये काय इंडियाच्या बाबतीत ज्या गोष्टी आपण बघणार आहोत, सेम गोष्टी आपण ब्राझीलच्या बाबतीत पण बघणार आहोत, जेणेकरून तुमच्या एक लक्षात येईल एक कंपॅरेटिव्ह अनालिसिस कसा असतो, जगभरात काय चाललंय, किंवा टोटल डायव्हर्सिटी कशा पद्धतीने आहे, तर या सगळ्या गोष्टी तुम्ही जगाशी रिलेट करू शकाल, ग्लोबल लेवलवर कसं चालतं या सर्व गोष्टींचा तुम्हाला एक अंदाज. Okay, so we completed this lesson, and there was exercise based upon this. So anybody who has completed this exercise, location and extent, who is corona positive? Aditya Kawar. But I think, I hope it is not very serious. Okay, fine. Take care. Be in the isolation. Okay, take the medicines. Everything. Okay, Maitreya, no issues. We haven't started our point 8 or lecture 8. We are just revising our previous lesson. So I have given exercise to you people, right? So anybody who started to write it down, anybody who started to do it, if you have started, just write down yes. If you haven't started yet, you can simply write down no. But don't keep quiet. Okay, your response is very important for. Yes, anybody, so that I can start your next lesson. Am I audible? Okay, I'm audible, but you people are not giving answers.
If you have not started, then write no. If you have started exercise, write yes. Don't be quiet. Okay. Okay. Those who have started, very good thing. Those who have not started it, you still have time. Okay. Do it, study it, revise the topic, and if you have some doubts based on that, kindly ask me. All right. Okay. 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 No problem. But remember, okay, that you have exercise. At least try to start it today or tomorrow. Okay, guys. I hope this is visible to all of you. Physiography and drainage. Is this visible to everyone? Third lesson from your geography. Physiography and what it is? Drainage. म्हणजेच काय? प्राकृतिक रचना आणि जलप्रवाह किंवा जलप्रणाली. जलप्रणाली म्हणजेच इट इज बेसिकली ड्रेनेज सिस्टीम. आपल्या देशामध्ये जेवढ्या काही नद्या जलाशय आहेत तर त्यांच्यामध्ये पाणी कसं येतं, कुठनं येतं, okay, how it comes, where from it comes. So we're going to study all of this lesson. Okay. Okay, some students have joined right now, I think. Okay. Okay, so we are going to study about the physiography and the drainage. Now what is physiography? Physiography मला मराठीमध्ये म्हणतात प्राकृतिक रचना. देशामध्ये कोणकोणते शिखर आहेत, कोणकोणते प्लॅटू आहेत, ओके, विच प्लॅटूज आर देअर, which mountains are there, which mountain ranges are there, likewise that. Okay, where is the, where there is a slope in our country, or there's a plateau, okay, where is very high place, likewise that we are going to study. Next is the drainage. As I told you, what is drainage? Drainage means whatever the water systems, water bodies in our country, river, okay, so we are going to study some things about that in this lesson. So likewise, the previous lesson, here also we will compare India with Brazil. All right, guys, see this, the map of India. Physical means prakrutik. Okay. आणि हा आहे मॅप ब्राझीलचा. सी ब्राझील तर सगळं आपल्याला कोणत्या कलर मध्ये दिसतं? यू कॅन सी मोस्ट ऑफ द ब्राझील इज इन green color. Here is the index given. We will see about that later on. Just we will have look. See here, based upon this graph, India's graph, here some questions that can be formed. Okay, इथे खाली काही क्वेश्चन दिले आहे की जे तुमच्या मनामध्ये तयार होऊ शकतात किंवा तुम्हाला टेक्स्ट बुक मध्ये त्यांनी विचारलेले आहेत. आता या सगळ्या गोष्टींचे जे प्रश्न आहेत, उत्तर आहेत या प्रश्नांची, when we will study it later on, we will see all these things. Okay, and the same thing goes with the Brazils. Based upon the Brazil's map, they have asked some questions. Okay, and after that we are going to learn it in details. Okay, so everybody ready? We will start the lesson now. I just given you the basic idea of the lesson, what it will includes. Okay, I hope my voice is also clear to all of you. आवाज येतोय सर्वांना? Okay, all right. बघा आता, here is the map of India. Okay, we know this is the north direction, this is the south direction. Okay, here is the east direction, म्हणजेच पूर्व, आणि ही आहे पश्चिम डायरेक्शन. आपल्याकडे जो सायक्लोन येतोय टॉक2 और टॉक-टी, कोणी ऐकलंय का त्याबद्दल? The cyclone that is coming towards us, that is passing through Arabian Sea. Has anybody heard about it? I think
country's name, okay, given by the Myanmar or Malaysia. I don't know actually, but this name is given by the Malaysia or Myanmar, I think. Okay, not sure. गेल्या वर्षी याच पिरियड मध्ये इन द लास्ट इयर देर वॉज निसर्ग सायक्लोन, राईट? निसर्ग चक्रीवादळ आलं होतं आपल्याकडे. तर याचं लोकेशन कुठे आहे? बेसिकली याचं लोकेशन आहे तुम्हाला हे जे लक्षद्वीप बेट जे दिसत आहेत, लक्षद्वीप आयलँड्स, इट विल गेट क्लिअर. ओके, सी, it started from this Lakshadweep Islands. It is going to the north. It is following the western coastal area of the India, Kerala, Karnataka. Then it will come near to the Mumbai and it will directly go to the Gujarat. Okay, so this is the west direction. This is Arabian Sea here, Bay of Bengal. Why it is called as Bay of Bengal? Because it is near the Bengal. Okay, it is below the Bengal. Okay, so can anybody tell me that which mountainous ranges are present at the north of India? भारताच्या नॉर्थला कोणत्या पर्वतीय शृंखला आढळून येतात? विच माउंटेनस रेंजेस आर प्रेझेंट और इज प्रेझेंट at the north of India? Yes, am I audible? Hello, is voice reaching to you? Okay, I don't think you people giving attention because nobody is replying. Only 2 people have replied. Okay, your participation is very important because everything going is for you people. Okay, मी काय टीचिंग करून तो निघून जाईल, but we have to give. Okay, so now can anybody tell me that if you know which mountain range is present at the north of India, northern border of India, or we can say north of the India? Anybody know? If you don't know, just write down no, because I come to know that yes, you people giving attention. Okay, Dheeraj is saying Himalaya. What about other students, other smart people, other people? Nobody? I hope my voice is audible to everyone. PU, how many student? Vaishnavi, Maitreya, Aditya, Dvijesh, Harshvardhan, Dhanasri, Prerna. Are you people giving attention? Okay. Okay, all right. So, do you know that which mountain range is present at the north of India? I got one answer from PU Patil. Okay, Dheeraj Chaudhary is saying Himalaya. What about other? Okay, Siddhant Jagtap. Okay, all right. You are perfectly. You have given perfect answer. एकदम करेक्ट आन्सर दिले सर्वांनी, म्हणजेच तुम्हाला थोडीफार आयडिया आहे. ओके, ठीक आहे. भारतात सगळ्यात जास्त हाईटचं, ओके, जो काही प्रदेश आहे तो आहे भारताच्या नॉर्थला. ओके, साऊथ ईस्ट आणि नॉर्थ डायरेक्शनला, कारण त्या ठिकाणी आहे हिमालयन माउंटेनस रेंज प्रेझेंट आहे. आणि जगातील सर्वात हायेस्ट, ओके, द हायेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज माउंट एव्हरेस्ट, that is located in the Himalayan ranges. So guys, based upon this figure, you people have asked some questions. Okay, आता तुम्ही ही जी फिगर बघू शकता, आता या फिगर मध्ये काय दिलंय, वेगवेगळे कलर दिसत आहे तुम्हाला. आता त्या कलरचा अर्थ आपण काय बघूया काय आहे. So I hope you people can see this altitude scale. Okay, can you see this altitude scale?
Okay, Dheeraj is able to see. What about other? Okay, okay. Okay, now see. Altitude means height. अभी देखो आता बघा इथे जर एखाद्या प्रदेशाची हाईट जर समुद्राचे जे पाणी असतं त्याच्या बरोबरीने जर असेल तर त्याला आपण बेसिकली सी लेवल असं म्हणतो. ओके, समुद्राच्या पाण्याची जी हाईट असते तर त्याला म्हटलं जातं सी लेवल. आता जो समुद्र किनारा असतो ना बहुतेकदा तर समुद्र किनाऱ्याच्या आसपास जेवढा काही प्रदेश असतो कोणत्याही देशाचा कोणत्याही प्रदेशाचा तर तो बेसिकली सी लेवललाच असतो. ओके, आणि इथे या ग्राफ मध्ये तो कलर कोणता दिलाय, ग्रीन कलर. जर ग्रीन कलरने जो जो पार्ट इथे दाखवलेला आहे आपल्याकडे, सी कोस्टल रेंज अँड ऑल द अदर पार्ट विच इज इन डार्क ग्रीन कलर, इट इज शोइंग दॅट वॉट एव्हर द लँड इज प्रेझेंट ओव्हर देअर, तेथे जी जमीन आहे तेथे जी प्रदेश आहे जो रिजन आहे तर त्याची आणि जे समुद्राची पाण्याची पातळी आहे सी लेवल ती सारखी आहे. त्यानंतर पुढे आलं 150, 200, 600, 1000, ओके, 1500, 3000, 4500, 600, 1000 and 800. So as the altitude of some region increases, then they are shown with the different color. Now see, the altitude, highest altitude is shown by the gray color, which is having almost 800 meters. So whatever the region in our country having height more than 800 meters, it is shown by the gray color. See here where you can see gray color basically. Okay, so gray color is shown very less. Okay, more than 800, 8000 meter. Okay, it is very less area. See here, it is the gray color is showing where here gray color, Salt Lake, K2. See Karakoram range, Karakoram, Ladakh range. Okay, see here also all areas which are shown by the green color, where is Salt Lake, K2 is also the काय आहे, Nanga Parbat is name given here, Nanga Parbat. Okay, so all these areas are having the height more than 8000 meters. So can anybody tell me that how many meters are there in 1 kilometer? How many meters are there in 1 kilometer? Okay, Dheeraj, 1000. Yes, perfectly answer. You have given perfect answer. It means you have proper idea. Okay. So friends, basically 8000 kilometer means almost 8 kilometers. आता जर तुम्ही रस्त्याने जर 8 किलोमीटर जर दुसरं गाव असेल तर तुम्ही सहजतेने जाऊ शकाल एकदम. बाईक घेतली, बायसिकल घेतली, इवन यू कॅन गो बाय वॉक, तुम्ही पायी पायी पण जाऊ शकता. परंतु तेच 8 किलोमीटर डिस्टन्स जर तुम्हाला वर 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 जायचं असेल, हाईट वर जायचं असेल, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. You know what is the height of Mount Everest? It is almost 9000 meters. ओके, म्हणजेच तुम्हाला जवळपास 8.5 किलोमीटर उंच हाईट वर जावं लागतं समुद्र सपाटीपासून. ओके, म्हणजेच माउंट एव्हरेस्ट जो पर्वत आहे, जो माउंटेन आहे, तो जर आपण उचलून मुंबईचा जो समुद्र किनारा आहे तिथे आणून जर सोडला तर तुम्हाला समुद्राच्या पाण्यापासून जर तुम्ही सुरुवात केली त्याच्यावर क्लाइंब करायला तर तुम्हाला जवळपास 8848 मीटर वर जावं लागेल. म्हणजे जवळपास 8.5 किलोमीटर वर हाईट वर जावं लागेल. आता विचार करा, आपल्याला पायी पायी सरळ 9 किलोमीटर दुसऱ्या गावाला जायला किती त्रास होतो. तर आपल्याला 9 किलोमीटर हाईट वर जायला जिथे टेम्परेचर खूप कमी असतं, ओके, ऑक्सिजन नसतो, हाऊ डिफिकल्ट इट इज. ओके, एम आय ऑडिबल? Okay, all right. See,
whatever shown by the green color, orange color, all those areas which is shown by the orange color, they are having the height, okay, up kilometer, ओके, फ्रॉम सी लेवल. म्हणजे समुद्रापासून तो जो एरिया आहे तो 6 किलोमीटर हाईट आहे. म्हणजेच काय, एखादा सपोज आपण म्हणूयात एक मोठा प्रदेश आहे, पठार आहे, एक प्लॅट्यू आहे, आणि त्या प्लॅटूची तुम्हाला इथं ग्रीन ऑरेंज कलरने दाखवलेला आहे. ओके, इथे बघा ऑरेंज कलरने दाखवलेला आहे. हा टोटल सॉल्ट लेकचा हा जो एरिया आहे इथे बघा, हा टोटल ऑरेंज कलरने दाखवलेला आहे. Okay, all is shown by the orange color. Here also orange color. So basically orange color means all that area is having height more than 6,000 meters, just 6,000 kilometer, which is from the sea level. आपण ही हाईट कशापासून मोजतो? समुद्राच्या पाण्याची जी पातळी आहे सी लेवल त्यापासून मोजतो. ओके, आणखी का पिंक कलर एक आहे. पिंक कलर म्हणजेच काय आहे? 4,500 meters. त्यानंतर अगेन लाईट ऑरेंज कलर आहे. After that our grid comes, then line. So basically it is divided into different types for the proper understanding. Okay, is it clear to everyone now what this graph tells us? So basically all the area, see coastal area. आता कोस्टल एरिया जो आहे किनारा तो ऑब्विसली समुद्राच्याच लेवलला आहे. दॅट्स वाय इट इज शोन ॲज अ ग्रीन. नाउ सी हियर Lucknow, Ganga. All this Lucknow and Ganga river basin, it is also green. What does it mean? हा जो प्रदेश आहे हा प्रदेश सुद्धा समुद्राच्याच हाईटचा आहे. समुद्राच्या हाईट, आय मीन समुद्राचे जे वॉटर लेवल आहे त्याच वॉटर लेवलचा आहे. तुम्ही इकडे ब्रह्मपुत्रा रिव्हरचा बेसिन घेतला तर तो सुद्धा समुद्राचं जे सी लेवल आहे, ओके, पाण्याची, तर त्या वॉटर लेवल आहे. यमुना, लखनऊ, गोमती, all these basin of catchment area of different rivers. Okay, if you go to the Gujarat, even in Gujarat, Kutch, okay, run of Kutch, then this area is also sea level. Not very big mountains, not very big height of plateau, nothing like that. But if you move inwards, then see all that red areas, red lining, you can see it is all having height more than 600 meters, 1000 meter, 1500 meter, 3000 meter, likewise that. Okay, आता इथे बघा, हा जो तुम्हाला लखनौ आणि गंगाचा प्लॅटो दिसतो हा खड्ड्यात आहे. थोडक्यात हा भाग, इट इज इन अ, we can say, because all surrounding part to that is having more height than the sea level. Okay, because green color is by the sea level. So जो हा बिहार, थोडासा उत्तर प्रदेशचा पार्ट आहे, थोडा झारखंडचा पार्ट आहे, this part is of having height of sea level. ओके, क्लिअर क्लिअर, ऑल राईट ऑल राईट. ओके, तुम्ही म्हणत असाल आता कितीशे सांगणार सर. ओके, किती एक्सप्लेन करणार, एवढं का डिफिकल्ट आहे का? ओके, कोणीतरी असं म्हणत असणार आहे. सी, some questions are based upon this. In which direction does a region with an altitude of more than 6,000 meter lie in India? आपण बघितलं 6,000 meter is shown by green color, orange color, dark orange, and all that part is present at the north of India. Ladakh, Karakoram, okay, Jammu Kashmir, right? Even Arunachal Pradesh, northeast India. So this is having height more than 6,000 meter. म्हणजेच समुद्र यांच्या फार खाली येतो, 6,000 किलोमीटर, 600, I mean 6,000 meter. Look for the south flowing river in the peninsular region. In which river basin does it lie? Basically they have asked you what is peninsular region. Can anybody tell me that which is the peninsular region?
Have you heard about this peninsula? Yes, peninsula means the land or the region or the area, okay, of which three sides there is a sea. Okay, the area which is having water or the sea or the ocean from three sides, okay, is called as a peninsular region. द्वीपकल्प असं त्याला मराठीमध्ये म्हटलं जातं. Okay, clear? Look for the south flowing river in the peninsula region. आता इथं जो पेनिन्सुला रिजन आहे, हा रिजन हा भारताचा म्हटला जातो पेनिन्सुला रिजन. तर याच्या साऊथ कडे वाहणाऱ्या जेवढ्या नद्या आहेत तर त्यांचं त्यांनी विचारलंय कोणकोणत्या आहेत. नाव यू कॅन सी डिफरंट रिव्हर्स, गोदावरी, सीना, भीमा, नॉट भीमा, which river is there? Okay, there are many. Tungabhadra is there. Okay, Kaveri river is here. Okay, so there are many. Next question is, in which direction the slope of the region in the north shown in dark green? आता त्यांनी विचारलंय की हा जो उत्तरेचा रिजन आहे की जो डार्क ग्रीन कलरने दाखवलाय, म्हणजेच कोणता? हा ग्रीन कलर बघा. तर याचा स्लोप कोणत्या दिशेला आहे, म्हणजे यांचा उतार कोणत्या दिशेला आहे? ऑब्विसली त्याच्या आसपासचा जो परिसर आहे, त्याच्या आसपासचा जो भूभाग आहे, तर तो जास्त हाईटनं आहे. ओके, तो जास्त हाईटचा आहे. तर बेसिकली त्याचा उतार कुठे आहे, तर आतल्या रिजन कडे आहेत. सगळ्या गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या ज्या रिव्हर्स आहेत त्याकडे त्याचा रिजन आपल्याला स्लोप दिसून येतो. मेक लिस्ट ऑफ प्लॅटोज लोकेटेड बिटवीन अरवली रेंजेस अँड छोटा नागपूर प्लॅटो. Aravalli ranges and Chota Nagpur plateau. See here, Aravalli ranges are here. Okay, Aravalli ranges you can see here, black dark color, bold. Okay, and Chota Nagpur plateau is here. Here is the Chota Nagpur plateau. ओके, सी हिअर छोटा नागपूर प्लॅटो. तर यामध्ये कोणकोणत्या रेंजेस आहे? आता त्यामध्ये काय आहे? मेवाड प्लॅटो इज देअर, माळवा प्लॅटो इज देअर, ओके, मायकल रेंज इज देअर, विंध्या रेंजेस इज देअर, ओके, Baghelkhand is there. So basically there are multiple plateaus and mountainous ranges over there. Name the peak shown in the Eastern Ghats. Sorry. Name the peak shown in the Eastern Ghats. आता Eastern Ghat कुठे आला? Eastern Ghat म्हणजेच हा प्रदेश, ईस्ट कडला जो घाट आहे. ओके, वेस्टर्न घाट आणि ईस्टर्न घाट असे दोन प्रदेश आहेत. तर ईस्टर्न घाटामध्ये कोणकोणते पीक्स आहेत? सी हिअर इज वन पीक. You can see, I hope. Mahendragiri. See, Mahendragiri, which is having height of 1690 meters. म्हणजेच किती? 1.5 किलोमीटर पेक्षा थोडीशी जास्त हाईट आहे. ओके, 1690 मीटर Mahendragiri. Okay, is it visible to all of you? Okay. Anybody having any doubt? थोडीशी म्हणजे आपण अजून तर चॅप्टर तर बघणार आहोत पुढे, पण जस्ट आपण सुरुवातीला म्हटलं एक तुम्हाला आयडिया येऊन जाईल की आतमध्ये आपल्या कोणकोणत्या गोष्टी शिकायच्या आहेत. आता हे मी जस्ट एक प्रॉब्लेम घेतला तुमचा, आय मीन सम क्वेश्चन्स आपण बघितले आता की तुम्हाला एक आयडिया यावी. आता या सर्व गोष्टींची उत्तरं तुम्हाला पुढे हळूहळू मिळेल. आता इथे बघा, जसं हे भारतासाठी इथं आपण बघितलं आपल्या इंडियासाठी
हमारा प्यारा देश. ओके, वैसे ही हमने देखणे आपण बघणार आहोत हे ब्राझील साठी. सी ब्राझील इज हिअर. सेम सिच्युएशन ब्राझील साठी पण दिलेले आहे, पण ब्राझील मध्ये मात्र रेंज कमी आहे. ब्राझील मध्ये इंडिया जेवढं हाईट जास्त आहे तेवढी ब्राझील मधील जे भूभाग आहे त्याची नाही. सी मॅक्सिमम हाईट इन द ब्राझील यू कॅन सी इज मोर दॅन 1000 मीटर, and 1000 meter is nothing in India. There are many peaks, there are many mountains, okay, which are having more than 1000 meters, means only 1 kilometer height. Okay, those which are shown in the dark or orange color, okay, that is in the highest height in the Brazil. Okay, now we will see here. Okay, these questions we will come to these questions later on. All right, see here geographical explanations. India, now we will see all about the India. Okay, फिगर 3.1 shows the physiography of India. आपण आता जो पहिला जो मॅप बघितला इंडियाचा फिजिओग्राफी. ओके, इट shows the map of physiography of India. The country is divided into 5 major physiographic divisions. आता त्यांनी काय केलंय, इंडिया आहे आपला, तर इंडियाचं काय आहे, काही ठिकाणी सी लेवल आहे, काही ठिकाणी मीडियम हाईट आहे, काही ठिकाणी एकदम एक्स्ट्रा वी कॅन से हायेस्ट माउंटेन्स आर देअर. Likewise, that they have divided India into 5 parts basically. First division is called as the Himalayas. Okay, Himalayas is totally different chapter. I mean totally different part. The North Indian Plains. North Indian Plains म्हणजे काय? प्लेन म्हणजे थोडक्यात एक प्रकारे मैदान, ज्या प्रदेशामध्ये डोंगर वगैरे खूप कमी असतात, जो प्रदेश आपण खूप लांबपर्यंत बघू शकतो, ज्या ठिकाणी टेकड्या उंचवटे फार थोडेसे कमी असतात, थोडक्यात असा प्रदेश म्हटला जातो इंडियन प्लेन्स. तेथे प्लेन एरिया असतो, दी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. आता नॉर्थ इंडियन प्लेन्स तुम्हाला मी दाखवतो. आपण जो हा हिरव्या कलरने जेवढा पार्ट बघितला होता, ओके, तर या हिरव्या कलरच्या पार्टला म्हटलं जातं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव सीन अबाउट द हिमालयाज, देन वी कम हियर, वी सी हियर नॉर्दर्न प्लेन्स. आय होप यू कॅन सी दिस. हे जे वळणा वळणारा नागमोडी नाव दिलंय ना, नॉर्दर्न प्लेन्स हियर. हा हिरवा, हा डार्क ग्रीन आणि हा जो ग्रीड ग्रीन दिलेला आहे, ओके, दॅट इज constitutes the northern plain. Okay, next one is the peninsula. Now peninsula, whatever the region means, South India जो है पूरा भारत, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, these all states present in the peninsular region. See here peninsula, all this part is called as the Indian peninsular region. Okay, so what we have seen, Himalayas. After that we come down to the south, northern plain. Then we again come to directly south, peninsula region. तर 3 पार्ट तर झाले. पुढचे पार्ट्स कोणकोणते आहेत इंडियाचे आणखी? कोस्टल प्लेन. आता कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन म्हणजेच काय? प्लेन म्हणजे काय? सी लेवलची हाईट आहे इथे सर्व ठिकाणी. आता कोस्टल रिजन मध्ये जेवढ्या ठिकाणी तुम्हाला प्लेन एरिया दिसेल, ओके, समुद्र सपाटीचा एरिया दिसेल की जेथे माउंटेन जास्त नाहीत, तर त्या प्रदेशाला म्हटलं जातं कोस्टल प्लेन्स. आता आपण पहिल्यांदा काय बघितलं? हिमालया. वी कम टू नॉर्दर्न प्लेन्स, देन वी मूव फॉर द पेनिन्सुलर रिजन, देन नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द कोस्टल प्लेन्स. भारताची जी कोस्ट लाईन आहे, व्हॉट आर द कोस्टल लाईन, all the plains present in that area. After that, island groups. Island groups, now see here, Lakshadweep Islands, Andaman Nicobar Islands. Okay, all these island groups. So it is separately shown, separately divided into 1 part. Okay, so we are going to study about these 5 parts one by one. So is it clear for everyone? What are the 5 parts of the India's physiography? Okay, clear. All right.
Okay, now see, we will start from Himalayas. ओके, भारताचा सगळ्यात नॉर्थ कडे असलेला जो पार्ट आहे, अँड विच इज हॅव्हिंग द हायेस्ट, which is having, we can say, it is the highest part of the India, we can say. Okay, the Himalayas is one of the young fold mountains in the world. आता फोल्ड म्हणजेच काय, घडी. फोल्ड मीन्स मराठीमध्ये त्याला म्हटलं जातं घडी घालणे. ओके, तर तुम्ही डिफरंट माउंटेन्स टाइप्स बघितले असणार आहे तुमच्या मागच्या लेसन्स मध्ये, राईट? What are fold mountains? What are igneous mountains? Likewise that, okay? Volcanic mountains, likewise that, okay? So likewise that, there is a fold mountain. Fold means काय, जर आपण काय केलं, हातात दोन स्प्रिंग घेतल्या, किंवा आपण काय घेतलं, आता एक्झाम्पल, व्हॉट एक्झाम्पल शुड आय गिव्ह? ओके, तुमच्या हातामध्ये तुम्ही जो गाळ बनवलाय, सपोज मड, मातीचा गाळ बनवला, आणि तुम्ही काय करणार, त्याचे 3 गोळे शेजारी शेजारी ठेवणार, आणि शेवटचे 2 गोळे ते एकाच हाताने तुम्ही एकदम सेंटरला हात दाबणार. त्याने काय होईल, ते गोळे फोल्ड होऊन जातील, आणि त्यातून ते गोळे जे आहेत त्याची हाईट तुम्हाला वर आलेली दिसेल. इज इट क्लिअर टू एव्हरीवन? म्हणजेच थोडक्यात एक गोळा दुसऱ्या गोळ्याला धडकला, दुसरा गोळा तिसऱ्या गोळ्याला धडकला, त्यामुळे काय झालं, त्यांचा जी साईज चेंज झाली, त्यांचा शेप चेंज झाला, आणि त्यांची हाईट वाढली. ओके, so likewise that, what happened, Himalayan mountains are the fold mountains. It means भारताचा जो पूर्ण प्रदेश आहे, भारताचा जो एक तुकडा आहे, आपल्याला माहिती आहे तुम्हाला टेक्टॉनिक प्लेट, हॅव यू हर्ड अबाउट टेक्टॉनिक प्लेट्स? Okay, Dheeraj hasn't heard about it. What about other? ओके, असू द्या असू द्या. टेक्टॉनिक प्लेट्स मित्रांनो असा प्रकार असतो, आपली जी पृथ्वी आहे गोल, त्याच्यावर तुम्हाला काय दिसून येतं, पाणी दिसून येतं, त्याच्यावर समुद्र आहे, आणि त्यावर जमीन आहे. तर बेसिकली त्याच्या आत जर तुम्ही गेला तर त्यामध्ये काय आहे, लाव्हा. देर इज अ, व्हॉट वी कॉल इट इन इंग्लिश, ओके, त्याला मराठीमध्ये लाव्हाच, इट इज कॉल्ड एज लाव्हा. तर त्यामध्ये लाव्हा रस असतो. परंतु ही जी पृथ्वीचं जे बाहेरचं आवरण आहे सगळं, हे काय आहे, हे त्या लाव्हा रसावर कंटिन्युअसली तरंगत आहे. आतमध्ये लाव्हा आहे, आणि वरून ते दगडी लेयर आहे, वी कॅन से इट इज अ लेयर, आणि त्या लेयरचे आहेत छोटे 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 प्लेट्स. अंड जे असतं ना, अंड, नो इट इज नॉट मिडल कोर. आपलं जे अंड असतं, अंडाच्या वरचं जे कवच आहे, ते अंड जर फुटलं तर काय होतं, तर आपल्याला वेगवेगळे त्याचे आकार दिसतात, कवच दिसतात वरून, बरोबर, उकडलेलं अंड. तर बेसिकली पृथ्वी पण अशीच आहे, आतमध्ये एकदम तप्त लाव्हारस असतो, आणि वरून जे अंड्याचं जसं टर्फल आहे तसंच पृथ्वीच्या प्लेट्स आहेत. त्या प्लेट्स एकमेकांशी एवढ्या पॅक आहेत, ओके, दे आर अटॅच टू इच अदर विथ टाइट फोर्स, टाइट प्रेशर, ओके, बट दे मूव्स स्लोली, दे मूव्स देअर लोकेशन स्लोली हिअर अँड देअर. मग नाव इंडियाची जी प्लेट आहे टेक्टॉनिक, ती काय झालेली आहे, चीनची ज्या प्लेट आहे त्या प्लेटला एकदा धडकलेली आहे अशी. मग धडकल्यानं काय झालं, ज्या ठिकाणी धडकली त्या ठिकाणचा प्रदेश आला वर, त्याची हाईट वाढली, त्या ठिकाणच्या मातीची झाली फोल्डिंग. थोडक्यात ज्याप्रमाणे आपण ते मातीचे गोळे एकमेकांशी धडकवले तर त्याने काय झाले, फोल्ड. त्यामुळं हिमालयन रेंज मध्ये ज्या काही गोष्टी आहेत जेवढी, तर त्याची हाईट जास्त आहे. बेसिकली भारताचा जो पेनिन्सुलर रिजन आहे तो खालून वर जाऊन धडकला चीनला. ओके, मग चीनला धडकल्या ऑब्विसली तिथला जो आकार आहे तो वर वाढणार आहे. त्यामुळं हिमालयन माउंटेन्स लाईक फोल्ड झालेले आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारच्या अशा घड्या 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 पद्धतीने आहेत. ओके, सो इज इट क्लिअर? फोल्ड माउंटन्स मीन्स व्हॉट? मग असं ज्या ज्या ठिकाणी होतं त्या त्या ठिकाणच्या माउंटेन्सला काय म्हटलं जातं, फोल्ड माउंटन्स. ओके, क्लिअर. बघा आता, दी हिमालयाज इज वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटन्स इन द वर्ल्ड. म्हणजेच काय, आता हिमालयाची निर्मिती ही थोडक्यात फार, त्याला फार दिवस झालेले नाही. ओके, म्हणजे इट इज यंग, आत्ताच तरुण तरुण
हिमालय जन्माला आला असं आपण म्हणू शकतो. वी कॅन से इट इज बॉर्न ओनली फ्यू मिलियन्स इयर्स, ओके, बिफोर. सो इट इज वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटन्स इन द वर्ल्ड. म्हणजे जगभरात हिमालय सारखे ज्या ज्या ठिकाणी फोल्ड माउंटन्स आहेत त्यामधला हिमालय हा एक फारच यंग आहे. वी कॅन से द हिमालयाज एक्सटेंड फ्रॉम पामीर नॉट इन ताजिकिस्तान टू द ईस्ट. ओके, it is a major mountain system of the Asian continent. In India, it extends from Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh. Now see, Himalaya, where it stands from. The Himalayas extend from Pamir Knot in Tajikistan. आता तुम्हाला ताजिकिस्तानचं लोकेशन कुठं आहे ते आपल्याला इथं दिलंय की नाही दिलं. तर ताजिकिस्तानचं लोकेशन आहे इंडियाच्या खूप नॉर्थला. म्हणजे काश्मीरचा जो एरिया आहे, जी काराकोरम रेंज आहे, ओके, तर याच्याही खूप वर हिमालयन रेंज येते. परंतु तो प्रदेश आपल्याकडे नाही, तो येतो अफगाणिस्तानकडे, ताजिकिस्तानकडे, आणि तो मग आपल्याकडे खाली 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 येत संपतो कुठे? तो संपतो इथे आपल्या नॉर्थ ईस्ट कडे. आपले जे अरुणाचल प्रदेश आहे, म्हणजे जम्मू काश्मीर पासून चालू झालं की मग इकडे. परंतु त्याचं ऍक्च्युअल पॉइंट हा ताजिकिस्तान पासून तयार होतो किंवा तेथून त्याला सुरुवात होते. ओके, पामीर नॉट इन ताजिकिस्तान टू द ईस्ट, म्हणजेच तो ताजिकिस्तान पासून नॉर्थ पासून चालू झालाय तर हळूहळू साऊथला पुन्हा ईस्ट कडे गेलेला आहे. इट इज अ मेजर माउंटन सिस्टम इन एशियन कॉन्टिनेंट. Obviously, Himalaya, India, Tajikistan, all this present in the Asian continent. And Himalaya is one of the most, or it is the major mountain system in the Asian continent. आपला जो आशिया खंड आहे त्यामध्ये हिमालयाची जी पर्वत शृंखला आहे, माउंटेन रेंज आहे, तर ती खूप महत्वाची आहे, खूप मुख्य आहे. इन इंडिया इट एक्सटेंड्स फ्रॉम जम्मू काश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश. ओके, सी, जम्मू काश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश. आता ही जम्मू काश्मीरच्या पण नॉर्थला आहे, पण ती कुठे जाते? ती जाते ताजिकिस्तानकडे. ओके, लाईक वाज दॅट. सो हिमालयाचं एक्सटेंड कुठून आहे? पामीर नॉट पासून ईस्ट कडे. आता ईस्ट कडे म्हणजेच कुठे? इंडियाकडे, 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 मग अरुणाचल प्रदेशकडे, जम्मू काश्मीर, पामीर, जम्मू काश्मीर, ओके, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश, लाईक धिस. ओके, तर हिमालयाचं लोकेशन. द हिमालयाज इज नॉट अ सिंगल माउंटन रेंज. ही फक्त काही एकच रेंज आहे असं काही नाही, याच्यामध्ये खूप रेंजेस आहे आणखी. देर आर मेनी पॅरल रेंजेस इन दिस सिस्टम. ही जी काही माउंटेन सिस्टीम आहे ही फक्त हिमालयाची पामीर पासून चालू झालं एक लाईन डायरेक्ट हिमाचल प्रदेश पर्यंत संपले एक लाईन असं नाही. त्याला पॅरल 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 आणखी पण माउंटेन्स रेंज प्रेझेंट आहे. ओके, देर आर मेनी पॅरल रेंजेस इन द सिस्टीम. दिस साऊथ मोस्ट इज नोन ॲज शिवालिक्स. साऊदर्न मोस्ट म्हणजे काय? सगळ्यात दक्षिणेकडीलला म्हटलं जातं शिवालिक. शिवालिक टेकड्या तुम्ही नाव ऐकलं असेल. ओके, let's search about Shivalik. Okay, Shivalik. See here, Shivalik. I hope you will see it, Shivalik range. आता बघा, नॉर्थ कडे झालं हिमालया, परंतु त्याला पीर पंजाल रेंज इज ऑल्सो देअर. सी, काराकोरम रेंज इज ऑल्सो देअर, लद्दाख रेंज इज ऑल्सो देअर, पीर पंजाल रेंज इज ऑल्सो देअर, आणि पीर पंजालच्याच खाली यू विल सी शिवालिक रेंज. इट इज साऊदर्न मोस्ट. म्हणजेच काय, हे इकडनं चालू झाली काश्मीर पासून, इकडनं गिलगिट बाल्टिस्तान पासून पुढे गेली कुठे? ताजिकिस्तान मध्ये. ओके, आणि ही झाली हिमालयन रेंज. परंतु हिमालयन रेंज सोबत त्याला पॅरल बाकी पण रेंज आहे. बाकी कोणत्या आहेत? पीर पंजाल एक आहे आणि शिवालिक रेंज पण आहे. ओके, आणि हा हिमालयाचा एक्सटेंड कुठे आहे? भारतासाठी काश्मीर ते अरुणाचल प्रदेशमध्ये संपतो. Okay, the southernmost is known as Shivaliks. It is also the youngest range. हा पण खूप तरुण पर्वत शृंखला आहे, म्हणजे याचा जन्म आताच्या जवळच्या आसपास वर्षामध्ये झालेला आहे.
आसपासच्या वर्ष जरी म्हटलं तरी त्याला काही लाखो करोडो वर्ष अशी म्हटली जातात बघ. आताच्या म्हणजे एक 400-200 वर्षापूर्वी नाही. इट गोes टू मिलियन्स ऑफ इयर्स. ओके. Next to Shivalik are lesser Himalayas, greater Himalayas, that is Himadri, and Trans-Himalayan range from south to north. These ranges are young to old respectively. मतलब क्या है, उन्होंने क्या बताया, त्यांनी काय सांगितलं आपल्याला? नेक्स्ट टू शिवालिक, म्हणजे शिवालिकच्या पुढे जर तुम्ही गेला तर तिथं काय काय आढळून येतं? लेसर हिमालयाज म्हणजे हे टाइप्स आहे. ओके. ग्रेटर हिमालयाज अँड ट्रान्स हिमालयन रेंजेस, या वेगवेगळ्या रेंजेस आहे, हिमालयाच्याच रेंजेस आहे, परंतु त्याला वेगळं नाव दिलंय. लेसर हिमालयाज, ग्रेटर, ट्रान्स हिमालयाज, आणि या सगळ्या कुठे आहेत? शिवालिक टेकडींच्या पुढे आहेत. ओके. आणि त्यांचं रेंज ते कशा आहेत? लेसर हिमालय आहे ते सगळ्यात यंग आहे. त्यानंतर ग्रेटर हिमालयाज ते थोडस ओल्ड आहे, त्याची निर्मिती अगोदर झालेली आहे. अँड ट्रान्स हिमालयाज इट इज हॅव्हिंग द हायेस्ट lifespan, or we can say not lifespan, but it is old. Okay, it is old, it is not young. We will just see if we can see that ranges also, or be able to see. Okay guys, basically they haven't given here directly lesser Himalayas and likewise. Okay, but understand here are these ranges. Okay. These mountain ranges are also divided into Western Himalaya or Kashmir Himalayas, Central Himalayas, that is Kumaun Himalayas, and Eastern Himalayas, that is Assam or Assam Himalayas. बघा आता तुम्हाला दाखवतो. बघा, जम्मू काश्मीरचा जो आपल्याला हा पार्ट दिसतोय हिमालयाचा, याला म्हटलं जातं काश्मीर हिमालय, कारण तो काश्मीर रेंज मध्ये येतो. परंतु जसंच तुम्ही पुढे जाता, ओके, हिमालय बघा, ग्रेट हिमालय, इथे हिअर इज द गिवन ग्रेट हिमालय. हिअर कम्स द नेपाळ. इथं नेपाळ येतं, बरोबर आहे. हा जो इंडियाच्या वरचा थोडासा पार्ट दाखवला, मानसरोवर लेक, पुन्हा कांचनगंगा लाईक दिस, हा जो मधला पार्ट आहे त्याच्या, हा म्हटला जातो हिमालयाचा सेंट्रल पार्ट. ओके. त्याला म्हटलं जातं कुमाऊ. कुमाऊ रेजिमेंट ही आपल्या म्हणजेच काय आहे, त्यामध्ये नेपाळी लोक असतात. ओके. आणि हा पार्ट नेपाळमध्ये आहे बेसिकली. तर काश्मीर कडला जो पार्ट झाला त्याला जातलं काश्मीर हिमालय, सेंटरला जो पार्ट आला त्याला म्हटलं जातं कुमाऊ हिमालय, अँड सगळ्यात शेवटी मग इकडे आसाम, अरुणाचल प्रदेशचा जो पार्ट येतो त्याला म्हटलं जातं आसाम हिमालयात. सो बेसिकली त्यांनी हिमालयाचं डिव्हिजन केलंय. ओके. वेस्ट कडे हा, सेंटरला हा, पुन्हा ईस्ट कडे हा. Okay, Himalayas. So friends, this is all about the Himalaya. This is one topic from the physiography of India. भारताचे जे 5 पार्ट पडलेत त्याच्यापैकी हा पहिला पार्ट आपण शिकला. तर हिमालय कुठून सुरू होतो? त्याचा ऍक्च्युअल पॉइंट आहे ताजिकिस्तान मधील पामेर नॉट, आणि तिथून तो जो सुरू होतो तो संपतो डायरेक्ट आपल्याकडे येऊन काश्मीर, नंतर नेपाळमध्ये जातो, पुन्हा सिक्कीम, पुन्हा अरुणाचल प्रदेशमध्ये, आसाम मध्ये जातो. ओके. आणि हिमालय इज अ फोल्ड माउंटन. You have to remember this. It is youngest fold mountain, or we can say it is young. It is not very old. Okay. So we also study which ranges are present parallel to Himalayan ranges. There are Pir Panjal ranges. There is Shivalik ranges there. Okay, which is parallel and southernmost to the Himalayas. Okay. Also, we have seen that there are different the ranges, okay, that divided into Western Himalayas. वेस्टर्न हिमालयाज, सेंट्रल हिमालय आणि ईस्टर्न. आता वेस्टर्न म्हणजे वेस्ट कडे, आता वेस्ट कडे येतं काश्मीर हिमालयाच्या, नंतर सेंटरला येतं कुमाऊ, नंतर पुन्हा ईस्टर्न साइड कडे येतं आसाम किंवा अरुणाचल प्रदेश. ओके. लाईकवाइज दॅट इट इज डिवायडेड इंटू टाइप्स. Lesser Himalaya is there, Greater Himalaya is there, and Trans Himalayan range is there. So these ranges are next to the Shivaliks. So is it clear about Himalaya?
Do you understand? Anybody having any doubt? If you want to know some more, you want to get some more knowledge from me, you can ask the question. Okay. Okay, no doubts, but any curiosity to know something new, anything like that? Okay, जेव्हा कधी तुमच्या मनात येईल, just drop a question here. I will read it because frequently I just check it now. Are you able to understand the way I am teaching you? Okay, all right. आता मित्रांनो वेळ तर आपला होत आलाय थोडासा, परंतु आपण तरी पुढचा टॉपिक स्टार्ट करू. काय आहे? नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. आपण बघितलं जे 5 टाइप्स होते, 5 टाइप्स कोणते आहेत? हिमालयाज, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, पेनिन्सुलर region, after that coastal plains, and after that islands of the India, Lakshadweep and Andaman Nicobar. सी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स म्हणजे काय आहेत? ज्याप्रमाणे मी तुम्हाला दाखवलं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स भारताचे, बघा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हे लक्षात कसं ठेवायचं? हिमालयापासून चालू व्हायचं, नंतर खालचा पार्ट आला नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्थ कडे भारताचे जे प्लेन्स आहे, थोडासा प्लेन एरिया आहे, तो सी हियर नॉर्दर्न प्लेन्स. I hope you are able to see it. कुठे गेला रे? हा, फार पुढे गेलो आपण. ऑल राईट, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. This division lies between Himalaya mountain in the north and the peninsula in the south. म्हणजेच काय? हिमालयाच्या आणि साऊथ जो पेनिन्सुला आहे आपला, त्याच्या मधला जो पार्ट आहे, the part which is present, or the region, the plain which is present in between the Himalaya and the peninsular region is called as northern plain. Similarly, it extends from Rajasthan and Punjab in the west to Assam in the east. म्हणजेच काय, तो सुरुवात कुठून होतो? वेस्ट साइड जी आहे इंडियाची, तिथून चालू होतो, तो देशाच्या ईस्ट साइडला जातो. आता वेस्ट कडे कोणते? पंजाब राजस्थान पासून त्याची जी सुरुवात होती, इट स्टार्ट फ्रॉम द पंजाब अँड राजस्थान विच आर प्रेझेंट इन द वेस्ट. नाउ इट इज एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स द ईस्ट साइड and it goes to the Assam directly. मी आता तुम्हाला दाखवतो, बघा. You can see Rajasthan over here. Also you can see Punjab. You can see Great Indian Desert. Here is Chandigarh, which is in Punjab. Delhi, Lucknow, Ganga. See here the same color. Brahmaputra, Assam. This is Assam, Dispur. Okay, so it is starting from this Punjab, Rajasthan, then it goes to the east of the India to the Assam directly. This is northern plain. Plain means what is there? There is a plain area. There are not too much mountainous ranges in that, we can say. There can be plateau. Okay, let me ask you one question. Do you know about plateau? What is plateau? Okay, I think you should know this. ही गोष्ट माहित असायला पाहिजे तुम्हाला, किंवा हे नाव पण ऐकायला पाहिजे. प्लॅटो म्हणजेच पठार, मराठीमध्ये त्याला पठार म्हटलं जातं. आणि पठार म्हणजेच काय, तर एखादा छोटासा उंचावरचा प्रदेश असतो आणि तो खूप लांबपर्यंत सपाट पसरलेला असतो, त्यामुळे त्याला पठार असं म्हटलं जातं. ओके, जास्त खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी डोंगर वगैरे किंवा नसतात, किंवा माउंटन्स वगैरे नसतात. एक सपाटपणे तो प्रदेश पसरलेला असतो, तो थोडासा हाईटला असतो. ओके, दिस इज कॉल्ड एज प्लॅटू. म्हणजेच काय, एखादा खूप डोंगरावर गेल्यानंतर तुम्ही जर वर बघितलं, त्यावर खूप सपाट प्रदेश जर तुम्हाला दिसला लांब लांब पर्यंत, खूप दूर पर्यंत, काही किलोमीटर लांब,
तर बेसिकली इट इज कॉल्ड एज अ प्लॅट किंवा पठार. ओके. Similarly, it extend from Rajasthan, Punjab. Okay, wait. It is mostly a flat, low-lying area. What does it means? It is plain, mostly flat. Flat means plain, सपाट आहे. And low-lying area. Low-lying means एकदम समुद्र सपाटीच्या लेवलचा. थोडासा खोलगट एरिया आहे आणि लो आहे. सपाट आहे परंतु तो जरासा खोलीवर आहे. ओके. इट इज मोस्टली अ फ्लॅट लो लेइंग एरिया. आपण बघितलं ग्रीन कलरने दाखवलंय आणि ग्रीन कलर इज 0 meters height or we can say it is up to sea level. The North Indian plains are divided into two parts. ओके. नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जे आहे जो सपाट फ्लॅट प्रदेश आहे. ओके. इट इज डिवायडेड इंटू टू पार्ट्स, टू मेजर पार्ट्स. त्याचे पण त्यांनी पार्ट केले. फर्स्ट पार्ट इज द पार्ट लाइंग टू द ईस्ट ऑफ द अरवली इज द बेसिन ऑफ रिव्हर गंगा. म्हणजेच काय? पार्ट लाइंग टू द ईस्ट ऑफ द अरवली. अरवली जे पर्वत आहे, अरवली जी रेंज आहे त्याच्या ईस्ट कडे, त्याच्या पूर्वेकडे जो प्रदेश आहे तो गंगा बेसिन आहे. गंगा बेसिन म्हणजेच काय? गंगेचं पात्र. बघा इकडे. See here Aravalli range. You can see bold color here to the. Okay, here Aravalli range. And the part which is present to the east of Aravalli range. आता Aravalli range चा ईस्ट पार्ट कोणता आहे? तर तो आहे इकडे ईस्ट कडे तुम्ही गेलं गंगा, इथे वेगवेगळ्या प्रकारच्या नद्या लागतात. इंद, बेटवा, ओके, धसन आणि या सगळ्या नद्या शेवटी जाऊन मिळतात गंगेला. ओके, सी गंगा. सो बेसिकली ईस्टला तुम्ही जसं जाल तसं तुम्हाला गंगा दिसेल आणि तो आहे गंगेचा बेसिन म्हणजेच गंगेचं पात्र आहे त्या ठिकाणी. ओके. Okay, friends, I think our time is over. But tell me that how was today's lecture? Do you understand anything in that? How to read map? Okay, all right. तरी सुद्धा जरी कोणाला काही डाऊट जर असला तर मला पुढच्या लेक्चर मध्ये नक्की विचारा. Okay, all right. So now goodbye to everyone. Thank you for listening to me. Okay, thank you for responding properly time to time. So goodbye, good night, take care.